عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين ثم إلى رسل المهاجر إلى الله والميزة والفجر المقدم محمد بن علي فهلوي صلى الله عليه وسلم بني عبد القادر الجيلاني والفقيه المقدم ثاني الحي عبد الرحمن محمد سكاف شيخ المحضر شيخ الصدر عبد الرحمن سكاف وأخوانهم وصولهم وغروهم ثم إلى رسل علي بن أبي بكر صبران سيدنا إدروس الحبيب عبد الله بن أبي بكر إدروس سيدنا العدل بن أبي بكر بن عبد الله إدروس ثم إلى رشاب أبو بكر بن سالم شاكر بن سالم شيخ حسين شيخ المحضر شيخ أبو بكر بن سالم وأخوانهما ووصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الإمام الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجبري مولى العشاء وإلى الحبيب أحمد بن محمد الأبدي الشيخ وإلى رسل الأنفاس حبيب عمر عبد الرحمن عطاء الشغالي بن عبد الله بن صاحب الغالب بن الإرشاد الحبيب عبد الله بن أبي الحداد والحبيب حسن بن عبد الله بن أبي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي ووصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الإمام الحبيب عمر عبد الرحمن العطاء وشيخ علي بن عبد الله بن صاحب الغالب بن الإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد وإلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب حسن بن طالب البحر الجبري وإلى الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب طاهر بن زيد الطاهر والحبيب عبد الله بن زيد الطاهر والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن يحيى وصولهم وفروعهم وإلى الحبيب بن عمر الحبشي وإلى الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب بكر عبد الله عطاس والحبيب عبد الرحمن محمد مجهول وصولهم وفروعهم وإلى الإمام شيخ الإسلام حبيب عبد الله بن ولي شاطري وإلى الحبيب المهدي والحبيب أبو بكر شيخ الإمام حبيب حسن بن عبد الله بن ولي شاطري وإلى الحبيب جعفر بن أحمد الإدروس والحبيب بن عبد الله بن شهاب والحبيب محمد بن أبي بن عبد الله بن شهاب والحبيب محمد بن سالم بن حميد والحبيب حسين بن أبي بكر الإدروس بن عبد الله بن سيد العطاس وإلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن سيد العطاس وإلى الحبيب محمد بن الحداد والحبيب عثمان بن يحيى وإلى الحبيب محمد بن الحداد وإلى الحبيب صالح بن سلام الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب وعطاء وصولهم وفروعهم وإلى الحبيب محمد بن الصالح بن سيد الحامد وإلى الحبيب محمد بن أحمد المختار الحبيب محمد إدريس الحبشي والحبيب محمد بن حسين الإدريس الحبيب بن سالم الجحري وإلى الحبيب الوالد الحبيب عبد القادر محمد بن والحبيب عبد الله بن القادر محمد بن وإلى الحبيب عبد الله بن من يحيى الحبيب الله بن يحيى وإلى روز الإمام جد علي بن صالح الجبري شريف زينب بن عبد الله الجبري شريف الزهراء الحبشي بن عبد الله الحبشي سويلا خصوصا زيد الوالد الحبشي بن علي بن صالح الجبري وإلى أمامي وأخوالي وعمامي أحمد بن زين الجيلاني وإلى الربيع والمشهور عبد الطاهر محمد إدريس بن القادر إدريس بن حسن بن عبد القادر الأبار وإلى عبد القادر محمد سكا وإلى عبد الرحمن محمد بن القادر سكا سيد محمد بن المالكي وزارة محمد بن وإلى رب سعد بن عبد الإدروس وإلى الحبيب بن محمد بن شهاب والحبيب بن محمد الإدروس الحبيب مشهور وإلى الحبيب والبشر العظيم الحبيب حسين والبشر العظيم الحبيب شيخ محمد بن وصولهم وفروعهم وإلى الجميع والأوصالين والأمين العاملين والمؤلفين المصنفين خصوصا سيد الكتاب وإمام الشافعي الجاهل شيخ بن القاسم بن الرجولي ويا عبد الله بن عبد الرحمن وجميع شرائهم ووزن وصولهم وفروعهم وإلى أرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الرجعة في الجنة ويذهب غشاهم برحمه والمغفرة ويعفنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعونا من بلاغاتهم وأسرارهم وأموالهم وهمومهم ونفاتهم ودادهم وكرماتهم في الدين والدنيا والآخرة ومن يد تعالى وجمال وسلام ووجود وبركة وعافية من يد تعالى من الظاهر والباطنة ونضيف الذنوب والسر العيوب جلنا بالمنصوب جاي سيد المحمود سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يد شفاء الكريم آمين باليد الأحد الله يشفيها شفاء إلى غسر وإلا على الدنيا ولا قرية الصلاة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kembali kita hadir dalam majlis ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah dan rahmat pada kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa selalu kita diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dan selalu kita diberi taufik dan hidayah, dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, barakah, redha, serta diberikan hidayahnya dalam dunia dan alam akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari syarat-syarat salat yang sudah kita bahas, yaitu dua syarat. Yang pertama taharatul hadas wan najas, suci dari hadas dan suci dari najis. Dan syarat yang kedua yaitu satrul aurah, menutup aurat. Dan pada malam ini kita akan membahas syarat yang ketiga dari syarat sahnya salat. Wa tsalitsu al-wuqufu ala makanin zahirin fala tasihhu salatu syakhsin yulaqi ba'd badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Syarat yang ketiga dari syaratnya salat, al-wuqufu ala makanin zahirin, yaitu disyaratkan, diwajibkan kita salat, kita kerjakannya di atas tempat yang suci. Ini syarat diperjelas lagi oleh musannif, yang mana syarat taharatun najas, suci dari najis, itu sudah dibahas di syarat yang pertama, yaitu suci dari hadas dan dari najis. Ya, suci dari najis disyaratkan di dalam salat, yaitu di bagian badan kita semua harus suci, pakaian kita sudah harus suci, juga tempat salat kita harus suci. Maka ini syarat yang ketiga lebih spesifik lagi di pembahasan suci di tempat sholat kita. Yani wajib kita melaksanakan sholat di atas tempat yang suci. Yang dimaksud tempat yaitu bagian yang tersentuh dengan anggota tubuh kita di saat kita sholat. Maka di saat kita diri, yang disyaratkan suci yaitu bagian di mana kita meletakkan telapak kaki kita, dan di saat kita sujud, tempat di mana kita meletakkan a'dha'us sujud, yaitu 7 anggota sujud, semuanya disyaratkan harus suci. Dan jika kita seandainya sholat di tempat najis, umpamanya ada satu lantai najis, kita mau sholat di atasnya, dengan kita sholat langsung di situ pastinya tidak sah. Namun gimana hukumnya kalau seandainya tempat najis itu kita tutupi dengan sejadah misalnya? Umpamanya ubinnya najis, ya kita mau sholat di situ, kita gelap sejadah, kita sholat di atas sejadahnya, boleh nggak? Itu boleh. Yang penting syaratnya maupun ubinnya atau sejadahnya di situ dua-duanya harus kering. Ya, karena kalau salah satu udah ada yang basah,
suatu najis bisa membuat hal yang lain najis jika salah satu dari najis tersebut atau yang terkena najis itu ada yang basah. Jadi kalau seandainya lantainya najis, kita gelarin sejadah, kita sholat di atasnya nggak masalah. Ya, sholat kita sah. Namun memang muhadatsun najasa, kita sholat dekat dengan najis itu hukumnya makruh. Ya, tapi kalau bicara sah boleh nggak? Boleh. Dan itu hukumnya sah. Dan di mana tempat ya di muka bumi ini hukum asalnya adalah suci. Yang suci itu tidak menjadi najis kecuali kalau memang kita yakin bagian tersebut terkena najis. Makanya terkadang kan kita kalau sholat umpamanya nggak ke bagian tempat Jumat atau sholat di jalanan, boleh nggak sholat di jalanan? Nggak apa-apa. Yang penting kita yakin kagak ada najisnya. Ya, jangan kita yakin ini suci apa enggaknya, karena segala sesuatu itu asalnya suci. Selagi nggak ada najis di situ, boleh kita sholat di atasnya. Fala tasihhu sholatu syakhsin. Maka juga tidak sah sholatnya seseorang yulaqi ba'dha badanihi aw libasihi najasatun. Tidak sah sholat seseorang yang bagian badannya atau pakaiannya terkena najis. Fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Walaupun terkena najisnya di sebagian dari sholatnya aja, di saat dia berdiri aja, atau di saat dia duduk aja, atau di saat dia ruku aja, atau di saat dia sujud. Umpamanya kalau dia berdiri nggak kena najis, tapi pas dia sujud dia ngeletakin tangannya yang satu nempel dengan najis. Pas lagi sujud doang terkena najis, ya gimana? Itu juga tidak sah. Jadi sepanjang sholat kita harus terjaga terhindar dari najis. Maka dari itu, sebagaimana hadas bisa membatalkan sholat kita ketika hadas itu datang di tengah sholat kita, najis juga. Ya, seandainya kita lagi sholat, ya, pas lagi sholat umpamanya diberakin namanya burung, kena baju kita, gimana? Batal sholat kita. Kecuali kalau seandainya najis yang mengenai baju kita itu atau pakaian kita bisa langsung kita buang. Ya, umpamanya kita lagi sholat kena kotoran cicak. Ya, kalau kotoran cicak kan dia nggak cair kan, umpamanya jatuh kotoran cicak kan najis. Ya, kita tahu kena kotoran cicak langsung kita giniin atau langsung kita buang begitu. Itu nggak apa-apa. Tapi harus segera. Tapi nggak boleh ketika kita buangnya dengan kita menyentuhnya. Ya, makanya kalau seandainya najisnya basah, udah pasti sholat kita batal. Tapi kalau seandainya umpamanya najis kita basah, ya kenanya di peci kita, ya atau di sorban kita, saya nggak bawa sorban. Umpamanya kena di sorban kita lagi pakai sorban, kena najis basah. Kita tahu kena najis, langsung kita jatuhin begitu. Itu nggak masalah, ya nggak batal. Tapi kalau seandainya kita ngebuangnya kita ambil, ya kena najis, ya umpamanya kena najis di bagian ini, ya kena najis kita buangnya begini, ya kita angkat. Ini namanya kita pegang, kita angkat, itu batal sholat kita. Makanya kalau seandainya nggak batal, kita harus kita tepat gitu. Ya, tapi kalau udah angkat, ini udah hamlun najasa namanya. Kita membawa najis dan itu membatalkan sholat. Warabi'u, syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti aw dhanna dukhulahu bil ijtihad. Kalau shalla bi ghairi dzalika lam tasih salatuhu wa in sadafal waqtu. Syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqt. Wajib kita mengetahui masuknya waktu. Au dhanna dukhulahu, atau kalau seandainya kita nggak tahu, minimal kita punya dzan, ya, sangkaan yang kuat dengan masuknya waktu sholat. Dengan apa? Bil ijtihad. Ya, kita tahu masuk waktu sholat dengan kita punya sangkaan yang kuat. Kita bisa punya prasangka waktu sholat itu sudah masuk atau belum dengan apa? Bil ijtihad, dengan hasil ijtihad. Kemarin di awal bab sholat udah kita bahas, ya, waktu-waktu salat, ya, khususnya waktu salat 5 waktu. Kapan waktu zuhur masuk, kapan keluar asar, maghrib, isya dan semuanya. Ya. Jadi waktu salat atau salat yang muakkad, salat yang sudah ditentukan waktunya, pastinya nggak boleh kita kerjakan
sebelum masuk waktu tersebut. Ya. Dan boleh kita mengerjakan sholat setelah kita tahu, yakin, atau minimal kita punya zon bahwa waktu tersebut itu sudah masuk. Gimana kita bisa yakin waktu sholat sudah masuk? Ya, ilm, ada zon, ada syak, ada waham. Kalau ilm ini kita tahu, memang kita melihat, kita ngerti kalau matahari sudah tergelincir, udah zawal. Kalau kita udah ngelihat matahari sudah zawal, berarti kita bukan punya sangkaan lagi, tapi kita punya ilm, punya pengetahuan, keyakinan kalau matahari sudah zawal. Nah, kalau kita udah tahu matahari sudah zawal atau matahari sudah terbenam, contohnya, kita udah melihat matahari sudah terbenam. Nah, kalau matahari sudah terbenam berarti masuk waktu maghrib. Boleh kita melaksanakan salat maghrib. Kenapa? Karena sudah yakin matahari sudah terbenam. Itu kita ngelihat darajatul ilm itu derajat paling tinggi dalam mengetahui waktu sholat. Mengetahui dengan kita melihat sendiri. Seandainya sekarang kita nggak melihat, ya, sekarang banyak kita berpatokan dengan azan, ya, atau dengan jam. Ya, melihat jam, dan jam itu memang mudah mujarab, jamnya tepat, waktunya nggak kecepatan, waktunya juga nggak kelambatan, itu di derajat kedua. Ya, tapi kalau seandainya kita dengar azan dan kita tahu tuh muazin setiap azan memang berdasarkan ilm. Ya, sekarang rata-rata muazin azan berdasarkan jam. Ya, bukan berdasarkan ilm, bukan berdasarkan karena tahu matahari benar di zawal, tahu matahari sudah terbenam. Nah, kalau seandainya muazin azan di atas dasar itu juga termasuk derajat paling kuat. Ya, kenapa? Karena muazin menginformasikan masuknya waktu sholat karena dasar dia tahu benar-benar waktu sholat sudah masuk. Bukan hanya karena dasar dia berpatokan dengan jam atau semisalnya. Nah, muazin seperti itu mutlak boleh kita pegang. Nah, derajat yang kedua yaitu saatul mujarrabah. Ya, sekarang saatul mujarrabah itu seperti jam-jam yang sudah mujarrab, yang waktunya tepat, tidak kelambatan juga tidak kecepatan. Itu juga boleh kita jadikan patokan untuk masuknya waktu sholat, tapi tidak sampai derajat ilm. Ya, karena jam biar bagaimanapun masih ada mungkin kesalahannya. Ya, namanya alat, kadang kecepatan, kadang kelambatan. Ya, derajat yang pertama kita tahu benar-benar mengetahui bahwa matahari terbenam, matahari zawal. Yang kedua mendengarkan, melihat jam atau mendengarkan azan. Nah, kalau seandainya kita ada itu, maka kita ikuti. Ya, kita boleh sholat dengan berdasarkan masuknya waktu dengan hal tersebut. Derajat yang ketiga yaitu dengan ijtihad. Ya, ijtihad yaitu dengan kita mencari waktu, mencari tanda-tanda, meneliti tanda-tanda masuknya waktu sholat dengan tanda-tanda alam yang ada, atau dengan ijtihad amal kita sehari-hari. Ya, umpamanya biasanya kita kalau habis maghrib ngaji dapat 1 juz masuk waktu isya. Ya, nah, kita pas maghrib seperti biasa ngaji, tiba-tiba mati lampu. Ya, umpamanya mati lampu, nggak ada jam atau gimana, kita mau mengetahui waktu isya sudah masuk dengan ngaji kita satu juz. Ya, umpamanya nggak ada tanda-tanda lain, kita nggak dengar azan, jam yang ngaco atau gimana, kita mau sholat isya udah masuk apa belum? Ya, biasanya kita kalau ngaji 1 juz masuk waktu isya. Sekarang ngaji udah 1 juz belum? Setengah juz, berarti belum masuk waktu isya. Oh, udah dapat nih ngaji 1 juz. Nah, biasanya 1 juz tuh masuk waktu isya. Berarti ijtihad kita berdasarkan ngaji kita 1 juz. Ya, intinya kita nggak boleh mengerjakan sholat dengan menerka-nerka, dengan menebak-nebak waktu sholat itu sudah masuk atau belum. Ya, wajib kita melaksanakan sholat di waktunya dengan kita mengetahui waktu sholat itu sudah masuk, atau minimal kita punya sangkaan yang kuat dari dasar kita beristihad atau kita melihat jam kalau waktu sholat itu sudah masuk atau belum. Cuma kalau menerka-nerka, ini udah maghrib belum sih? Ini udah isya belum sih? Udah zuhur belum sih? Ya, kadang di zuhur tuh, ini udah masuk waktu zuhur belum? Kayaknya belum. Kayaknya udah. Nanya ke orang, udah zuhur belum?
kayaknya udah dah, tuh orang kagak dengar azan juga, nggak ngerti juga, cuma pakai kayaknya. Akhirnya udah kayaknya udah. Kemudian dia mau langsung sholat gimana? Tidak sah sholatnya. Kayak di sini dijelaskan. Falau shalla bi ghairi zalika. Seandainya orang melakukan sholat bi ghairi zalika, tanpa itu. Apa yang dimaksud tanpa itu? Tanpa mengetahui waktu sudah masuk, atau tanpa dia punya zon waktu sholat sudah masuk atau belum. Lam tasih sholatuhu, tidak sah dia melakukan sholatnya. Wa in sadafal waqt, walaupun sholatnya benar di dalam waktunya. Walaupun ya, jadi umpamanya kita mau sholat zuhur, ini udah masuk belum ya zuhurnya? Kayaknya udah. Berdasarkan kayaknya doang. Dia kagak ngeliat jam, nggak denger azan, nggak apa. Cuma pakai perasaan dia nerka-nerka. Kayaknya sih udah zuhur nih. Dia sholat. Allahu Akbar, dia sholat. Kelar sholat, dia masih nanya, udah zuhur belum sih? Udah dari 20 menit yang lalu. Berarti kan apa? Dia sholat benar-benar di waktu zuhur. Sholatnya sah nggak? Tidak sah. Kenapa? Karena di saat dia melakukan takbiratul ihram, dia belum ada keyakinan kalau waktu zuhur sudah masuk. Sedangkan di dalam ibadah, al-ibra bima fin nafsil amr wa ma fi dhannil mukallaf. Dalam ibadah itu untuk sahnya harus sesuai dengan kenyataan dan apa yang ada di keyakinan. Keyakinannya harus masuk waktu sholat sudah, dan kenyataannya juga harus benar sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau seandainya salah satu itu berbeda, keyakinannya masih belum ada, walaupun kenyataannya sudah benar, tidak sah. Atau sebaliknya, keyakinannya waktu sholat sudah masuk. Umpamanya dia istirahat atau dia lihat jam, udah jam 12:30, udah jam 1, udah masuk zuhur nih. Dia sholat, pas sholat nggak taunya masih 11:30, jamnya ngaco. Gimana? Sah nggak sholat zuhurnya? Nggak sah juga. Kenapa? Karena keyakinan sama kenyataan beda. Ya, dalam ibadah keyakinan sama kenyataan harus sesuai, harus sama. Beda dengan muamalat, beda dengan muamalat, beda dengan hal contoh dalam jual beli. Ya, ada orang minjem HP sama saya, HP-nya dijual. Ya, padahal tuh orang pas minjem, saya udah niatin saya hadiahin dah buat dia. Ya, cuma kan dia minjem HP. Dia pinjemin HP. Ya. Kemudian tuh orang yang minjem ngejual nih HP. HP-nya dijual. Sah nggak jual belinya? Kagak sah orang HP orang. HP saya dijual. Saat jual beli kan barang yang kita jual harus milik kita, atau kita ada hak wakil atau semisalnya di situ. Ya, ini orang nakal dia minjem dijual. Berarti kan hakikatnya kan apa? Jual belinya tidak sah. Yang beli ya kalau emang dia nggak tahu ya nggak ada urusan. Ya kita bicara masalah dosanya. Kalau ada yang beli tahu ya jelas nggak boleh, kagak sah. Ya kan yang beli ya kagak ngerti, pikirnya apa dibeli aja. Nah, ternyata setelah beberapa hari orang itu bilang sama saya, "Beb, tuh HP yang kemarin anak pinjam, Anda jual." Ya. Minta ridhonya atau apalah umpamanya. Padahal dari pertama anak kasih pinjemin dia udah niatin tuh hadiah buat dia. Gimana? Kemarin Beb tuh HP yang kemarin anak jual. Ya nggak apa-apa deh. Anak bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang udah dari awal anak niatin buat dia. Sekarang transaksinya nih, jual belinya itu sah atau tidak? Jual belinya sah. Ya. Kenapa? Karena walaupun waktu saat dia jual dia yakin tuh barang bukan punya dia, tapi anak sudah memberikan hak anak ke dia. Ya, keyakinan dia dengan kenyataan beda. Kenyataannya di saat dia jual tuh HP udah punya siapa? Punya yang minjem kan udah minjem, ya udah tuh pinjam lu pakai dah. Dalam hati kita umpamanya gitu, udah tuh gua hadiahin buat lo. Jadi pas saat dia jual tuh HP-nya dia bukan HP anak lagi. Kenyataan seperti itu. Tapi keyakinan dia apa? HP-nya masih punya anak. Ini kan kenyataan sama keyakinan berbeda. Dalam jual beli, dalam muamalat itu sah. Ya, tapi kalau dalam ibadah tidak sah. Ya, kalau dalam ibadat tidak sah. Berbeda kalau seandainya anak nggak hadiahin ke dia, anak nggak kasih. Umpamanya anak pinjemin ke dia, dia jual.
Dan anak memang minjemin doang, nggak mau ngasih dia. Dia jual, kemudian dia baru ngomong, "Beb, tuh HP yang kemarin anak jual gimana?" Nah, karena itu barang mudah keluar, karena mau gimana lagi? Ya udah buat itu. Tapi jual belinya tetap masalah gitu. Dia jual beli bukan punya dia, masih tetap punya anak. Cuma anak di situ ada relain aja. Cuma jual belinya masih belum sah. Ya, jadi kalau dalam ibadah al-ibra bima fi nafsil amr wa ma fi dhannil mukallaf. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, yang disyaratkan di situ waktu sholat, maka minimal kita punya sangkaan yang kuat walaupun kita nggak ada keyakinan 100%. Intinya nggak boleh kita sholat dengan nerka-nerka waktu sudah masuk atau belum. Kita harus yakin atau minimal punya zon, punya sangkaan kuat 80% waktu sholat sudah masuk. Kalau masih ada syak, keraguan, itu tidak boleh. Ya, kalau masih ada keraguan nggak boleh kita sholat. Ya, sekarang hal seperti ini kita di Jakarta, di Indonesia, negeri mayoritas Muslim. Ya mungkin kita sepelehin mungkin, karena sekarang kita mau sholat tinggal patokan dengar azan aja. Ya, dan kita seandainya nggak ada azan pun kita udah terbiasa dengan waktu kita. Ya kita udah ngerti waktu maghrib jam berapa, waktu zuhur jam berapa, subuhnya jam berapa, udah terbiasa dengan waktu itu. Tapi kalau seandainya kita kalau lagi ke negeri kafir, atau nggak usah deh ke jauh-jauh ke Bali dah kita umpamanya, yang banyak orang kafir di situ, jarang kita dengar azan kayak di sini. Gimana kita mau tahu waktu sholat? Waktu sana sama Jakarta udah berbeda. Makanya nggak bisa di situ kita nerka-nerka. Minimal kita harus istihad. Kita cari tahu dulu kapan waktu sholat di sini masuk, dan kita lihat tanda-tandanya masuk waktu sholat. Dan sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang untuk waktu sholat. Ya itu lumayan lah. Ya untuk membantu kita untuk tahu waktu sholat udah masuk atau belum. Tapi juga bukan berarti terus selalu kita berpatokan ke situ. Makanya kemarin perlu kita tahu kapan waktu maghrib, isya, zuhur, asar, subuh masuk atau keluar. Dari tanda alam yang Allah kasih. Ya dari terbenam, terbit, zawal, dari bayangan, dari syafaq dan lain sebagainya. Ya, kemudian wal khamisu, syarat yang kelima, istiqbalul kiblah ayil Ka'bah. Wa summiya kiblatan li'anna al-musalli yuqabiluha. Wa Ka'bah lirtifaiha. Wa istiqbaluha bis-sadr syartun liman qadira alaih. Syarat yang kelima yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ayil Ka'bah, yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah. Wa sumiyat kiblatan, dan Ka'bah itu dinamakan dengan kiblat li'annal musalli yuqabiluha. Ya. Kenapa Ka'bah disebut kiblat? Karena musalli, karena orang yang sholat, yuqabiluha. Yuqabil itu menghadap ke arahnya. Ya, Ka'bah disebut kiblat. Kenapa? Karena kita nuqabil Ka'bah, kita menghadap ke Ka'bah, makanya Ka'bah itu disebut kiblat. Wa Ka'bah, kenapa dinamakan Ka'bah? Lirtifaiha, ya karena Ka'bah itu irtifa, ya satu bangunan yang ada di Masjidil Haram yang bagiannya itu irtifa itu naik, yang muncung sendiri. Ya beda dengan bagian Masjidil Haram yang lainnya. Sebagian mengatakan dinamakan Ka'bah kenapa? Litarabbu'iha, ya karena bentuknya Ka'bah itu kotak, makanya disebut Ka'bah. Wastiqbaluha bis-sadri syartun liman qadira alaih. Menghadap kiblat hukumnya wajib. Menghadapnya dengan apa? Bis-sadr. Kita menghadap Ka'bah, menghadap kiblat dalam salat kita wajib, merupakan syarat salat itu bis-sadr dengan dada kita. Ya, menghadap kiblat dengan dada kita itu merupakan syarat liman qadira alaih, kalau memang kondisinya mampu menghadap kiblat dengan dada. Dan ini juga kiblat khilaf antara ulama. Kiblat kita kan Ka'bah. Yang sebelumnya
kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ke Baitul Maqdis. Ya, kemudian dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala kiblatnya ke Masjidil Haram. Itu khususnya adalah Ka'bah. Itu salah satu makna Masjidil Haram dalam Al-Qur'an adalah Ka'bah. Banyak makna Masjidil Haram, salah satunya Ka'bah. Kan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yang disebut bukan ke Ka'bah kan di dalam Al-Qur'an, tapi bagian Masjidil Haram. Tapi semua ulama mengatakan yang dimaksud Masjidil Haram adalah Ka'bahnya, bukan masjidnya. Kalau Masjidil Haramnya berarti gede banget kan kiblat kita. Tapi enggak, cuma Ka'bahnya doang. Yang dimaksud Ka'bah, menghadap Ka'bah, Ainul Ka'bah atau Jihatul Ka'bah. Ka'bahnya itu sendiri apa arah Ka'bahnya? Nah, seandainya ini Ka'bah, antum sholatnya wajib menghadap ke Ka'bahnya atau arah Ka'bahnya? Kalau ke Ka'bahnya, berarti kan kalau yang di samping harus ke sini. Ya kan harus ke sini semua. Harus ke arah Ka'bahnya. Harus ke ain Ka'bahnya. Ke zat Ka'bahnya itu sendiri. Atau Jihatul Ka'bah. Jihatul Ka'bah itu arahnya Ka'bah. Sekarang arah Ka'bah ada di depan antum. Ya. Seandainya Ka'bah di sini, antum posisi salat di sini. Ya, berarti kan antum semua wajib madhab ke arah Ka'bah ke sini. Enggak mesti harus tepat ke Ka'bahnya, ke titik Ka'bahnya. Nah, ini khilaf antara ulama. Jadi dalam mazhab Syafi'i, al-mu'tamad, ya, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu wajib ke zat Ka'bahnya. Jadi umpamanya yang sholat di sini, ya, seandainya sholatnya di pinggir sini, ini umpamanya kayak antum tuh. Ini kan sebagian badannya di sini, sebagian keluar. Ya, kalau kita katakan wajib menghadap ke ain Ka'bahnya, ke zat Ka'bahnya. Kalau antum sholat begitu posisinya kagak sah. Kenapa? Karena sebagiannya ada yang keluar Ka'bah. Kalau kita katakan harus ke ain Ka'bah. Tapi kalau kita katakan menghadap kiblat ke arah Ka'bah, hanya arah Ka'bahnya aja, itu sudah termasuk ke arah Ka'bah, itu sah. Ya. Dan ini khilaf. Al-mu'tamad wajib ke Ka'bahnya. Cuma yang lebih mudah, yang mu'tamad ke Ka'bahnya, yang lebih mudah ke arah Ka'bah. Ya. Makanya sekarang kita apalagi kiblatnya kadang kemarin pengen jadi 2-3 tahun lalu tuh kiblat pada bergeser semua. Ya, dulu masjid pada kanan, jadi pada dulu lurus, jadi pada nganan semua. Cuma kalau antum mau perhatiin, memang di masjid-masjid tua, musola-musola tua rata-rata memang kiblatnya udah agak ke kanan, ya kan? Ala kulli hal, ya seandainya kita katakan ke arah Ka'bah itu jauh lebih mudah buat kita. Ya, sebab kalau seandainya ke ain Ka'bah kita keluar sedikit, berarti kita udah nggak menghadap kiblat benar. Ya, tapi tetap kita harus ihtiyat, harus hati-hati. Ya, intinya kalau seandainya kita sholat bisa melihat Ka'bah langsung, maka wajib istiqbalul kiblah kita dengan yakin. Ya, umpama kita lagi di Masjidil Haram, ya Ka'bah depan kita, nggak boleh kita taklid nanya sama orang kiblat kemana nih? Ya di depan kita Ka'bah. Ya, atau kealingan-kealingan dikit kita ngikut-ngikutin orang, enggak, kita harus lihat ain Ka'bahnya di mana. Kalau seandainya kita ada di sana, kita harus ke ain Ka'bahnya. Nah, buat kita yang jauh, ya jangankan di Indonesia, di luar Masjidil Haram aja kita udah nggak kelihatan. Nah, kita nggak boleh juga dalam istiqbalul kiblah seperti waktu tadi, nebak-nebak. Kita nerka-nerka, oh kayaknya Ka'bah arahnya ke sono deh. Oh kayaknya ke sono, kayaknya. Nggak bisa. Ya, kita harus yakin atau minimal kita zon. Ya, kita punya sangkaan yang kuat. Ya, dengan apa? Dengan ijtihad. Ya, umpamanya kita ngelihat bintang atau apa, kalau tanda-tanda alam sulit dah kita kagak paham ilmu falak. Ya, sekarang kan udah mulai ada juga semakin canggih, ya pakai kompas atau aplikasi-aplikasi yang menunjukkan arah Ka'bah. Cuma kalau model aplikasi begitu kita pakai dalam keadaan darurat aja ya kalau bisa. Ya kalau seandainya kita masih bisa mengetahui dengan cara yang lebih baik, seperti kita mencari masjid atau orang yang benar-benar ngerti, paham masalah kiblat, lebih baik kita tanya ke situ. Yang namanya aplikasi kan buatan kafir atau orang nggak jelas kan.
Ya kan, mana ada aplikasi gitu kan rata-rata buatan kufar, orang kafir. Ya bisa aja dia mencongin, ya dia taruh gambar-gambar Ka'bah padahal itu Vatikan. Ya kalau kita mau begitu aja makanya, kalau kita mau ada Vatikan nanti sholat. Ya seandainya kita bisa cari masjid atau musola, bisa ada menunjukkan kita arah Ka'bah yang lebih pasti, itu lebih baik. Cuma kalau emang udah darurat, udah susah, ya atau lebih aman daripada aplikasi Kompas itu. Ya itu kan bisa memang kita putar sendiri, arahnya langsung kan, ya nggak pakai alat titik Ka'bah. Kalau itu kan barat utara kan umum sifatnya. Cuma kalau aplikasi yang untuk ngarahin ke kiblat, memang khusus buat ke kiblat. Nah itu lebih rentan ya kita dimencongin di situ daripada kiblat kita yang sebenarnya. Ala kulli hal. Ya jadi nggak boleh juga kalau seandainya kita belum tahu arah kiblat, kita nebak-nebak kiblat mana ya, kiblat mana ya. Oh kayaknya sono deh. Oh kayaknya sono. Jangan pakai kayak-kayaknya. Ya, kita harus ijtihad. Minimal kita tanya sama orang yang tahu arah kiblat. Cuma sekarang subhanallah, ya banyak muslim sendiri kagak tahu arah kiblat di mana. Ya, saya cerita pernah kejadian. Saya mau sholat di Bogor. Nanya sama orang Islam, kiblat kemana kagak ngerti. Ngomongnya baru 2 bulan di situ. Nah 2 bulan kemananya kagak sholat apa? Nah, baru 2 bulan kagak ngerti arah kiblat. Nggak ada arah kiblat. Ini masih di negeri kita nih. Gimana kita berada di negeri kufar? Ya arah kiblat kagak tahu, apalagi waktu sholat termasuk apa belum? Ya kalau kiblat kan situ-situ aja, kagak berubah-ubah. Kalau waktu sholat berganti-ganti. Ya. Jadi intinya jangan kita sholat seenak kita semau kita kiblatnya. Ya, kita harus tahu arahnya kemana, minimal kita punya zon. Ya. Nah di sini dikatakan wastiqbalu habis sadr. Menghadap kiblat kita harus dengan dada. Syartun itu merupakan syarat liman qadira alaih. Jika memang kita mampu. Kapan kita mampu istiqbal kiblat bis sadr? Ya di saat kita berdiri atau di saat posisi kita duduk. Ya. Kalau kita ruku, ya bukan bis sadr lagi. Gimana kita istiqbal kiblat ruku? Mana mau rukunya begitu. Sujud lebih repot lagi. Nah, istiqbal kiblat kita di dalam ruku dan di dalam sujud bimu'dhamil badan, dengan sebagian besar badan kita. Jadi bukan berarti kalau lagi ruku atau sujud bebas kita nggak apa-apa berpaling dari kiblat, tidak. Wajib tetap kita menghadap kiblat dengan sebagian besar badan kita. Dan untuk orang yang sholatnya mustalqiyan, ya sholatnya istirqa, ya karena dia sakit, nggak bisa sholat diri, nggak bisa sholat duduk kan tidur. Ya kalau seandainya tidurnya masih miring, masih wajib dia menghadap kiblat dengan dada ya. Jadi kalau tidur ya dia terlentang, istiqbal kiblahnya dengan wajahnya dan telapak kakinya. Jadi wajahnya diangkat sedikit, pakai bantal atau kasurnya didiriin nih. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, maka istiqbal kiblahnya cukup dengan dua telapak kakinya. Nah, ini istiqbal kiblah wajib dari awal sampai akhir salat. Seandainya di pertengahan salat kita berpaling dari kiblat, walaupun sebentar, salat kita batal. Ya, salat kita batal. Kalau lagi salat ada bocah bercanda-canda, dorong-dorong sampai kita begini, batal salat kita. Berarti bagian salat kita dan berpaling dari kiblat. Makanya juga ketika salam, ya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, cukup wajah aja. Jangan sampai badan kita. Kalau kita tanya assalamualaikum warahmatullah, ini berpaling dari kiblat, walaupun nggak semuanya, tapi sebagian udah keluar dari kiblat. Itu juga membatalkan sholat. Apalagi di sholat jenazah. Ya sholat jenazah kan kita salamnya berdiri, posisi kita berdiri. Ya udah perhatiin, banyak orang salam sholat jenazah itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ngapain? Mau nyari apaan belakang? Kadang-kadang salam sekalian bunyiin badan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kalian ngertekin badan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Batal semua sholatnya, bukan salamnya doang yang batal. Semua sholatnya, karena salam itu masih dalam bagian sholat. Wastasdal musannifu min zalika ma zakarahu biqauli. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat itu kan syaratnya sholat.
Dan sini musannif yaitu Imam Abi Syuja mengistisnakan, mengecualikan dari syarat menghadap kiblat di dalam sholat, yaitu ada dua hal. Ada dua sholat nggak disyaratin kita menghadap kiblat. Itu biqaulihi wa yajuzu tarku istiqbalul kiblat, dan diperbolehkan kita meninggalkan menghadap kiblat fi sholati, di dalam sholat, fi halatain, dalam dua keadaan. Ini dua macam sholat boleh kita di situ nggak menghadap kiblat. Ya. Yang pertama fi syiddatil khauf, di saat kita melakukan sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan sangat menakutkan. Ya. Khauf, takut. Syiddatul khauf, sangat menakutkan. Sholat dalam keadaan darurat. Fi qitalin mubahin, seperti dalam peperangan mubahin yang mubah. Fardhan kanatis sholatu naflan, maupun itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Di antara sholat syiddatul khauf yaitu sholat di saat kita perang melawan orang-orang kafir. Makanya di sini sebutnya fi qitalin mubah. Qital yang mubah itu artinya qital peperangan yang dibolehkan. Ya, nanti bisa jadi perang itu hukumnya wajib. Nah, di saat kita perang ya melawan orang-orang kafir, di situ di saat waktu-waktu sholat masuk tetap kita wajib sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Lagi perang aja kita tetap wajib sholat. Terkadang kita puyeng dikit kagak mau sholat laganya. Aduh, gue lagi puyeng nih, gue nggak sholat dulu dah. Gue lagi lemes banget nih, gue nggak sholat dulu dah. Gue lagi ini nih, gue lagi ini. Ini lagi perang tetap wajib. Nanti ada babnya sendiri, bab sholatul khauf. Bab sholatul khauf. Nanti kalau khaufnya itu karena perang, tergantung. Nanti kadang musuhnya lebih banyak dari kita, terkadang musuhnya seimbang, terkadang musuhnya ada di arah kiblat kita, terkadang musuhnya ada di belakang kiblat. Ya, dia nggak di arah kiblat. Itu posisi musuh masih jauh. Cara sholatnya gimana nanti ada. Yang paling parahnya itu masih sholatul khauf. Ya, kalau musuh masih jauh mau di arah kiblat atau di belakang kiblat, itu masih kita pakai sholatul khauf, ada caranya. Tapi kalau seandainya kita udah bertemu dengan musuh, itu sudah masuk sholat syiddatul khauf. Nah, dulu Nabi sama sahabat ya perang nggak seperti orang sekarang. Makanya orang sekarang biar beraninya kayak apa, perangnya ya pakai senjata dari jauh. Kalau dulu pakai pedang, langsung berhadapan langsung. Itu nggak kebayang gimana Rasulullah dan sahabatnya sedang berperang, ya saling membunuh dengan orang-orang kafir. Di situ masuk waktu sholat, beliau semua masih melaksanakan sholat. Mau diadu iman kita sama beliau jauh. Kadang orang songong sekarang sama Nabi sama sahabat, nyamain dirinya sama-sama manusia, Nabi manusia, sahabat manusia, jauh. Biar kata manusia, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwanya jauh kita. Ketakwaan kita sama Nabi, ketakwaan kita sama sahabat jauh banget. Ya itulah tadi. Kita maaf kadang kebanjiran aja udah bingung, udah lupa kita sholat. Ya. Ya tadi baru sakit dikit kita lupa. Hajatan, kita pesta, bikin pernikahan, lupa sholat. Saat senang lupa, susah lupa. Ini sahabat Nabi SAW, para syuhada, ya masuk waktu sholat dan jamaah dijaga. Coba sholatnya masih diusahakan tetap dengan berjamaah. Nah, sholat syiddatul khauf, ya kalau syiddatul khauf itu fi qitalin mubah, kalau seandainya udah bertemu sama musuh langsung, ya udah jadi peperangan secara langsung. Nah kalau seandainya udah kondisi seperti itu, mau sholat sudah tidak diwajibkan, tidak disyaratkan lagi menghadap kiblat. Iya namanya lawan musuh, masa kita menghadap kiblat? Masa kita mau berantem, lu madhab sini ya, gua madhabnya ke sana ya? Nggak mungkin. Gua ngadap kiblat, lu jangan ngadap kiblat, lu nanti perang sama gua. Nggak mungkin. Jadi gimana? Kiblatnya kemana aja kalau udah syiddatul khauf? Ya, nggak disyaratkan hatta di takbirnya di mana, pokoknya bebas. Ya, dia sholat dibolehkan meninggalkan kiblat,
dibolehkan dia juga untuk banyak gerak, bahkan kalau ada najis darah atau semisalnya juga tidak membatalkan sholatnya, karena itu memang sudah dalam keadaan darurat. Dan syiddatul khauf tidak terkhusus dalam keadaan perang aja, begitu juga dalam kondisi lain. Ya nasallallahu alaihi na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak terjadi. Umpamanya ada orang lagi sholat, ya lagi sholat bangunannya kebakaran, bangunannya mau rubuh, gimana? Sholat syiddatul khauf. Ya kabur boleh, tanpa membatalkan sholat. Umpamanya lagi sholat bangunan mau rubuh, kabur, lanjutin sholatnya. Cuma kan jarang yang begitu. Ya kadang mati lampu aja udah pada teriak orang. Ya boleh kita sholat syiddatul khauf. Lagi sholat ada ular, ya jangan belagak khusyuk, kabur deh. Tapi kaburnya dalam tetap keadaan sholat. Kabur ke tempat yang aman, melanjutkan sholat kita dengan syarat nggak boleh kita teriak-teriak. Kita kabur, ada ular, ada ular, ada ular. Kita mau lanjutin sholat, kalau kita ada teriak begitu batal sholat kita. Begitu juga ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Romli. Ketika harta kita pengen diambil di saat kita sholat, boleh gak kita sholat syiddatul khauf? Malah lagi sholat mobilnya dicongkel sama maling. Ya, boleh kita selamatin harta kita, boleh. Tapi khilafnya batalin sholatnya atau tetap sholat dengan sholat syiddatul khauf. Ini khilaf. Ya, ada yang mengatakan syiddatul khauf. Ya kejar tuh selamatin motornya, ya urusin tuh malingnya. Atau kalau seandainya kita nggak mau pakai pendapat yang ngatur lagi, batalin sholatnya, urusin sholatnya. Ya, mungkin sulit kalau kita nggak batalin. Ya, kadang motor nggak diapa-apain, kita nggak khusyuk, lalu motor lagi dicongkel. Ya. Dan syaratnya kalau syiddatul khauf banyak gerak nggak masalah, tapi nggak boleh teriak. Nah, itu kalau mau jalanin motor lagi dicongkel, kita mau sholat syiddatul khauf, nggak boleh tuh teriak maling, 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 batal sholat kita kalau gitu. Ya mendingan pakai pendapat yang boleh ngebatalin aja, ya nggak usah pakai syiddatul khauf. Ya, intinya dalam syiddatul khauf kita nggak disyaratkan untuk istiqbalul kiblat, dan boleh ninggalin menghadap kiblat dalam syiddatul khauf, fardhan kanat di shalah au naflan. Mau tuh sholat fardu ataupun sholat sunnah. Itu yang pertama. Ya, sholat yang bolehin kita nggak menghadap kiblat, sholat syiddatul khauf. Yang kedua, wa fin nafilati fis safari 'ala rahilah. Yang kedua, fin nafilah, sholat sunnah fis safari yang dikerjakan di dalam safar, dalam perjalanan, 'ala rahilah, di atas kendaraan. Nah, yang kedua, sholat yang membolehkan kita tidak menghadap kiblat, yaitu sholat di dalam safar, di dalam perjalanan. Tapi bedanya ini emang awal apa? Kalau yang awal fardhon kana di shalah atau naflan. Kalau yang pertama syiddatul khauf, boleh kita nggak menghadap kiblat, maupun itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau yang kedua ini khusus untuk sholat sunnah aja. Makanya disebut wa fin nafilati. Nafilah itu melakukan sholat sunnah. Ya. Boleh kita melakukan sholat sunnah fis safari, yang kita kerjakan dalam safar, ala rahilah, di atas kendaraan, kita tidak menghadap kiblat. Ya, nggak mesti di atas kendaraan atau tidak. Ya. Intinya boleh kita mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan kita tanpa menghadap kiblat. Dan nanti perjalanan kan macam-macam. Ada orang yang jalan melakukan safar dengan berjalan kaki, ada yang naik rahilah, ada yang naik kendaraan. Kendaraan ada yang memungkinkan dia untuk menyempurnakan rukun sholat, ada kendaraan yang tidak memungkinkan dia untuk menyempurnakan rukun sholat. Contohnya naik motor atau naik mobil, nggak bisa kita nyempurnain rukun sholat. Tapi kalau kita naik kapal laut, bisa kita menyempurnakan rukun sholat. Nah, gimana itu hukumnya beda-beda. Sekarang dijelaskan. Falil musafir, maka untuk seorang musafir, safaron mubahan, yang safarnya itu, yang perjalanan, safar itu perjalanan, yang safarnya mubah. Ya, safar mubah di sini selain daripada safar maksiat, mau wajib mau sunnah,
Ya, atau mubah itu sendiri. Dan enggak disyaratkan ya, safar ini harus tawil. Ya. Beda dengan qasar dan jamak. Kalau qasar dan jamak dibolehin kalau safaran tawilan mubahan. Kalau ini enggak ada safaran tawilan mubahan, tapi safaran mubahan. Jadi walaupun perjalanan kita enggak sampai 2 marhalah, ya perjalanan kita enggak sampai 85 km. Perjalanan kita perjalanan dekat, singkat, boleh kita melakukan salat sunnah ini tanpa menghadap kiblat. Umpamanya dari rumah pengen ke kantor, dari rumah ke kantor jaraknya cuma 1-2 kilo, boleh salat sunnah tanpa menghadap kiblat. Ya, boleh. Cuma nanti perlu kita tahu kita perginya naik apa dulu. Ya, nanti sebab ada di beberapa rukun yang diharuskan di rukun itu kita untuk menghadap kiblat. Ya, sekarang di sini dijelaskan lil musafiri, dibolehkan untuk seorang musafir safaran mubahan yang perjalanannya itu perjalanan mubah walau qasiran, ya, walaupun safarnya itu pendek, walaupun safarnya itu perjalanannya itu dekat. Tanafulu, melakukan salat sunnah. Tanaful itu artinya melakukan salat sunnah sauba maqsadihi, ke arah tujuannya. Jadi kiblatnya adalah arah tujuannya. Ya, jadi kiblatnya arah tujuan kita. Jadi kita mau pergi kemana? Umpamanya kita mau pergi ke arah Bogor, ya udah kiblat kita ke arah Bogor. Kita naik kendaraan atau jalan kaki kita sambil sholat boleh. Nggak mesti harus menghadap kiblat kita. Pokoknya kiblatnya adalah arah tujuannya. Nah, sekarang waraqibud dabah, dan orang yang safarnya itu naik dabah. Ya, dabah ini seperti kuda, onta, keledai. Sekarang motor atau mobil. Ya, kalau kita perginya naik motor atau mobil, ya, la yajibu alaihi wad'u jabhatihi ala sarjiha masalah. Enggak wajib, ya, kalau kita seandainya perjalanan kita naik kendaraan yang nggak bisa di situ kita menyempurnakan rukun sholat untuk memaksakan sujud, ya, di dashboard atau di stang, masalah. Syarat itu apa? Kendalinya. Apa ini namanya nih? Kalau di kuda tuh talinya itu. Ya, ya pokoknya nggak wajib. Kalau seandainya kita naik kendaraan, ya kalau sekarang mobil ya setir, motor stang, atau di mobil seperti dashboard. Pas sujud wajib gak kita sampai nempel? Nggak wajib. Ya. Tapi apa? Bal yumi'u bi ruku'ihi. Cukup kita isyaratkan dengan ruku', wa yakunu sujudu. Begitu juga sujud dan ruku' kita isyaratkan, tapi apa? Wa yakunu sujuduhu, adapun isyarat untuk sujudnya afdhalu min ruku'ihi, itu lebih rendah dari isyarat untuk ruku'nya. Jadi kalau seandainya kita naik motor salat, boleh. Untuk ruku' sujudnya cukup dengan isyarat. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, ya. Allahu Akbar. Buat sujudnya agak turun, agak rendah lagi. Enggak wajib kita harus sampai stangnya, nubruk bisa. Ya, mau sujudnya Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak bahaya kalau begitu. Ya cukup bil ima, dengan isyarat aja. Di ruku' dan di sujud. Wa ammal mashi, adapun al-mashi, orang yang perginya jalan kaki, fayutimmu ruku'uhu wa sujuduhu. Kalau seandainya kita safarnya jalan kaki, ya, boleh kita sambil jalan, umpamanya mau kemana, mau ke Mester, mau jalan kaki sambil sholat duha, boleh gak? Boleh. Ya, sambil sholat duha nih jalan dari rumah ke Mester, jalan kaki, boleh. Tapi apa? Untuk ruku dan sujudnya wajib disempurnakan. Ya, jadi karena kita jalan kaki, nggak menghalangi kita untuk ruku dan sujud. Dan juga syaratnya apa? Wa istaqbilul qiblah fihima, dan wajib menghadap kiblat dalam ruku dan sujudnya. Jadi umpamanya kita keluar nih salat duha, pas mau ruku, umpamanya arah kita ke sana kan, kiblat kita ke sana. Waktu ruku ngadep kiblat dulu, kita ruku. Ya. Tidak sujud, ya. Kelar sujud,
Mau diri lagi, ya ke rukun diri lagi baru kita jalan lagi. Ya nggak usah dibayangin sekarang gimana caranya. Ya ribet kalau sekarang. Waktu ruku pas di tanah yang belok lagi, ya udah nanti. Ruku pas sujud. Ya, jadi berjalan nanti kiblat mana ya? Oh, sana kiblat. Paling diketawain sama orang-orang, deh orang ngapain sih? Jalan bentar-bentar nungging, bentar nyungsep, bentar nungging, bentar nyungsep. Dia kagak ngerti soal sunnah safar. Wa yastaqbilul qibla fihima wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahudihi. Nah, orang kalau sholat sunnah safarnya dia jalan kaki, dia nggak boleh jalan kecuali di saat rukun qiyam sama tasyahud. Ruku sujudnya dia harus berhenti, harus lakuin dengan sempurna. Dan wajib dia takbiratul ihram di saat dia dan wajib dia menghadap kiblat di dalam ruku, di dalam ruku, di dalam sujud, takbiratul ihram dan duduk di antara dua sujud. Di 4 rukun ini wajib dia harus menghadap kiblat. Ya, wajib dia menghadap kiblat. Itu kan kalau jalan kaki, gimana kalau jalan kaki? Wajib dia menghadap kiblat di takbiratul ihram, di ruku, di sujud, di duduk antara dua sujud. Dan wajib dia lakukan itu dengan sempurna kalau safarnya jalan kaki. Kalau naik kendaraan, ya, wajib kita menghadap kiblat cuma di saat takbiratul ihram aja. Insahula itu pun juga kalau memungkinkan, kalau gampang. Kalau seandainya susah, ya kiblat kita tetap arah kita. Jadi contoh, umpamanya kayak dari rumah sini pengen ke arah Cawang ke sana. Ya sekarang kan kalau rumahnya di sini pasti berangkatnya arahnya arah kiblat semua kan? Ya. Umpamanya mobil kan posisi masih begini. Kita naik mobil nih. Mau sholat sunnah, takbiratul ihramnya jangan pas lagi di rumah. Pas keluar rumah, posisi kita kan madhep kiblat tuh deh. Ya karena kita masih gampang buat menghadap kiblat, wajib kita. Kita menghadap kiblat, takbir, Allahu Akbar, baru jalan. Ya, nanti belok-belok udah nggak ada urusan. Judulnya apa ya? Arah kita adalah kiblat kita. Dan kalau seandainya kita sholat sunnah di safar, yang mana arah kita adalah kiblat kita, nggak boleh nyalip kagak boleh. Ya, umpamanya arah kita ke sana, udah kita harus ke sana. Kita motong jalan. Kalau motong jalan untuk arah dekat nggak masalah. Cuma nyalip. Umpamanya naik motor kan, nah kita nyalip sini. Nah, itu sama aja kita berpaling dari kiblat kita, batal. Ya, jadi kalau sholat udah yang nganteng dan akhlak dari jalanan tuh. Nah, boleh kemana-mana. Ya, kalau nyalip, sholat kita bisa batal. Kemudian, kadang yang jadi masalah, arah kita adalah kiblat kita, ya kan? Karena kalau naik angkot, bangkunya madep mana? Nah, contoh aja nih angkot nih, bangkunya kan nyamping. Ya, arah kita ke sono, madhep kita ke sono, kalau enggak ke sono. Itu sah atau tidak? Atau naik kereta. Ya, kalau kereta kan ada yang berhadapan, ya kan ada yang arah ke sana semua, arah tujuan kita kan kalau ada yang berhadapan kan. Ya, kalau kereta ekonomi kan bangkunya berhadapan tuh. Kalau kita dapat ke arah sana, sholat mah sah. Ya, sholat sunnah nih sah. Cuma kalau kita kedapatan yang lagi arah ngebelakangin, itu gimana? Wallahu a'lam, mana nggak tahu jawabannya. Ya, apakah wajib kita tetap berputar ke arah kiblat atau tidak? Cuma tetap, ya ala ahwat, ya buat hati-hati. Tetap kalau seandainya kita umpamanya arah kita ke sana, duduk kita madhep sana, lebih baik pindah dulu untuk sementara buat sholat. Ya, karena kiblat kita adalah arah kita. Nah kalau arah ke sono, berjalannya ke sono, kita ada ke sana kan udah jelas kita ngebelakangin
membelakangin kiblat. Ya, zahir tetap wajib kita tetap berarah kiblat, patokan bukan posisi duduk kita. Ya, jadi kiblat kita adalah arah kita. Ya, jadi kalau seandainya kita naik motor, naik mobil, ya wajib kita menghadap kiblat di takbiratul ihram doang. Kalau mungkin. Kalau nggak mungkin nggak wajib. Udah takbiratul ihram depan aja boleh. Nah, mungkin kalau seandainya kita sholat duha, masih kita baru mau jalan dari rumah untuk ngadep kiblat kan gampang. Ya kita keluar rumah ngadep kiblat, Allahu Akbar, sholat duha 2 rakaat. Kita mau sholat duha lagi kan sampai 8 rakaat. Ya, rakaat-rakaat berikutnya kan gitu ada di jalanan. Mau takbir lagi gimana? Nggak usah pakai nyari kiblat, udah langsung takbir aja. Ya kalau seandainya kita lagi di lampu merah, ya kita lagi madep sono, kiblatnya ke sono. Kita mau sholat duha, muter dulu gitu, takbir balik lagi. Nah, wajib udah arah kita adalah kiblat kita. Nah kalau naik motor, mau sholat sunnah begini, ya kalau mau aman pakai helm, ya pakai helm full face sudah, kagak ada orang negor, enak. Ya kita baca gak kelihatan, ya kan? Gak ada orang negor kita. Kalau kita pakai peci atau pakai helm biasa, ntar kita baca orang nanya kita jawabin lagi. Berhubung mana bang? Kanan, batal sholat kita. Iya. Dan kita sholat begini juga orang pada bingung. Kalau kita pakai helm, jauh dari riya. Iya, lebih jauh dari riya. Ini seperti ini nih amalin. Amalin. Ini ilmu-ilmu yang jarang orang amalin sekarang. Mau berangkat ke kerja, berangkat ke kantor, bisa kita ibadah, bisa kita sholat. Jadi biar kita tahu Islam ini begitu luas. Ya. Islam nyuruh kita nyembah Allah, sujud pada Allah bukan saat kita di masjid aja, di mana aja bisa. Ya, pamer antum salat duha 2 rakaat udah biasa nih di rumah salat duha sebelum berangkat kerja 2 rakaat. Kerjain tetap. Tapi kan duha kan bisa sampai 8 rakaat. 6-nya di jalanan. Iya, ambil bawa mobil kayak, ambil di mana? Habib Salim Syadzili ini selalu ngamalin. Ya, Habib Salim kalau waktu duha nih kita mau berobat, kita keluar rumah, mundurin mobil, madepin kiblat, beliau takbir, baru kita jalan. Itu sampai dashboard mobilnya bebekas tempat sujud, coba. Saking dawamnya melaksanakan sholat. Bukan duha aja, semua sholat kerjain. Ya, sholat sunnah mutlaknya lah, apanya lah. Pokoknya kalau seandainya duha witir nggak kelar di tempat sholatnya, diselesaikan di perjalanan. Kalau seandainya semua udah kelar di perjalanan, tetap sholat, melakukan sholat sunnah yang lainnya. Pokoknya di mobil tuh nggak pernah berhenti daripada sholat. Sholatnya udah beres semua, baca kitab. Ya kita baca kitab. Beliau dengerin. Ya, waktu beliau benar-benar terjaga buat kebaikan. Ya hasil di dalam salat si safar ini di atas kendaraan, ingat bolehnya cuma salat sunnah. Salat fardu kagak boleh. Ya, adapun salat fardu yang kadang kita kerjakan di kereta atau di pesawat atau di mobil di saat macet, itu lihurmatil waqt, itu hanya sekedar untuk menghormati waktu. Artinya apa? Salat fardu itu wajib kita ulang lagi. Ya, kalau kita naik kereta, umpamanya ke Jawa, ke Surabaya, keretanya jam 10, jam 11 malam. Ya, berarti kan subuh kita udah pasti masih di kereta kan? Ya, atau kita naik keretanya siang, pasti nyampe sononya kan sekitar jam 8, jam 9. Zuhur, asarnya kita di kereta. Gimana? Ya, kita tetap wajib sholat, tapi sholat untuk menghormati waktu. Toharanya gimana? Kalau bisa wudu, nggak bisa wudu ya tayamum. Nah, kiblat kita arah kita. Ya, boleh sholat fardu di atas kendaraan hanya sekedar untuk menghormati waktu. Nanti kita sampai wajib kita ulang. Nah ini kadang orang pahamnya kalau udah sholat menghormati waktu udah cukup. Nah ini sering terjadi, makanya kalau kita pergi umroh ini harus hati-hati. Kita naik pesawat kan berjam-jam tuh. Kadang kan kita ada waktu sholat di saat kita di pesawat, kita sholat, tapi nanti kita sampai wajib kita ulang, wajib kita iadah sholat kita. Ya, walaupun kita seandainya sholatnya dalam keadaan wudu, tetap wajib diiadah. Karena sholat fardu nggak bisa kita kerjakan di atas kendaraan. Kecuali umpama kayak kapal laut, ya.
kita bisa kerjain dengan ruku dan sujudnya dengan benar. Pesawat, ya, seandainya kita bisa melakukan ruku dan sujud menghadap kiblat dengan benar, itu pun masih ada khilaf. Ya, kayak pesawat beberapa maskapai di situ ada musolanya disediain. Ya, kayak pesawat Saudi itu ada musolanya. Kita bisa sholat ruku sujud, ya, menghadap kiblat dengan sempurna, itu bisa. Tapi tetap aja kadang terkendala kita di wudunya. Jadi kita pakai tayamum. Seandainya kita wudu, sholatnya bisa ruku, bisa sujud di atas pesawat lagi saat terbang, itu pun masih ada khilaf antara ulama. Kenapa? Karena syaratnya sholat adalah rukunnya sholat diantaranya adalah qiyam, berdiri. Kalau kita lagi di pesawat, kita posisi kita nggak diri, kita lagi terbang. Ya, sekarang contohnya umpamanya antum sholat gelantungan, sah nggak? Ya ada kagak sih, wallahu a'lam. Ya, umpamanya gelantungan kita sholat nih berdiri, cuma kaki kita nggak napak, itu sah nggak soalnya? Karena kita harus qiyam, harus napak. Ya makanya ada ulama mengatakan sholat di pesawat biar gimana nggak sah, tetap wajib Ada yang mengatakan kalau bisa menyempurnakan rukun, sujud ruku dengan baik, taharah dengan baik, itu sah. Cuma mungkin agak sulit untuk keadaan seperti itu. Ya, untuk hati-hatinya sholat apapun dari fardu kita kerjakan di atas kendaraan itu harus kita ada. Tapi kalau di atas kapal laut itu ada nasnya jelas. Ya, nanti di bab sholat jamaah bahkan ada tata cara sholat jamaah di atas kapal laut di dua kapal laut yang berbeda. Itu kalau bikin jamaah gimana? Ada nanti caranya di bab sholat jamaah insyaallah. Insyaallah besok kita masuk pembahasan dalam rukun sholat. Ya, masuk kita ke pembahasan arkanus. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut, alaiha nahya wa alaiha namut, alaiha nahya wa alaiha namut, alaiha namut. Insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba'u, wa min amalin la yarfa'u, wa rasulullah Muhammadan nabiyyin wa hadzal mursalin wa al-hamil wa malaikatil muqarrabin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وقنا في الدين واجعلنا من علماء العاملين ومهدين ومخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وانك انت الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.